ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦਿ ਕਾਜੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾय। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਆਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਕਾਨੋਂ ਨਿਦਾਵੇ ਤਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ ਸਹਾय। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ आप जी की पितर वाणी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए जिन धर्म का मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता जी, धन धन सतगुरु राम सिंह जी जिन्ना नाम दिया बताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहिब जी जिन जम तो याद चढ़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहिब जी जिन चरनी याद गाए। धन धन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब जी जो अंग संग होए सहाय। निमानिया दे मान सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु। नेओ ज्ञान दियो नियासियों के आसरा। निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत। गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आप दी अजूरी संगतां कतर होके आप दे चल कमरा चा दास बेनती जोड़ियां कर रही हैं। कीता लोड़िए कम सुहल प्या किए काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार आप जी जी ओट आसरा लैक आप बेर करनी बख्शिश करनी। शुद्ध बाणी पढ़ंदा बल बख्शना जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे। ये आप जहाँ संगतां दे दे चोर सामने बख्शे ते रामता करनी आप आजा। आप यहाँ संगतां आप उठम उच्चा बख्श के आपने दस दरबार दी हाजियां बख्शनी आप आजा। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल का जागना बख्शना, इशनान का दान बख्शना, दोनों कदंचने बख्शना। श्वास श्वास भजन करने की ताकत बख्शनी। आपने सूर साहब के रचन सचखंड दरबार दियां हाजियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां सर्वा संगत दे पातशाह जी अरदास बेनती है पातशाह तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करनी। आप जी हुक्म अनुसार चार पैर सुकली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलना जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता वे। श्री गुरु नानक नाम चढ़ी कला तेरे पानी सर्वत का भला। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया।
तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया।
जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाय तारिया जान लया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निर्भो ते निर्वैर है मेरे सतगुरु सेवा राम जी सतगुरु सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय सतगुरु सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है समान नाम जप दे नाम जपांदे यह इन्हां दा कारोबार तन तन श्री गुरु नानक जावा चरना तो बलिहार तन तन छेवें पातशाह जावा चरना तो बलिहार तन तन साहिब संत माता जी चरना तो बलिहार संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हो समझी नूर अरसों पुरसों चकिए तुझ डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुरपुर माया क्यों ए दो बोलो हटिए तुझ डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुझ डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन सिर सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन सिर सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन सिर सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन सिर सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी गोबिंद राम नू सज़ा तो बचाउण दी। गुरु घर दी सेविका माई देवकी दा पुत्र गोबिंद राम समा पाए के पिंड बाम खेल तो होती मरदान रहन लई आ गया अते उसने शंकर बाज़ार विच एक दुकान किराए ते लैके किरियाने दा व्यापार शुरू कर दिता। श्री सतगुरु भगवान दास जी
ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਬਰਕਤ ਪਾਣੀ, ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾकर ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆकर ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਸਾਬਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਕੱਲ ਉਸਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਉਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਈ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਆਏ ਕਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਹਾਕਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਪ੍ਰੰਪੋ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਭ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਹਾ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਏ ਰਹਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ सोए। जन्म मरण दुख न राखै, माया बिख फिर बोहड़ न चाखै। गुर की महिमा कथन न जाए, गुर परमेशर साचै नाए। सच संजम करणी सब साची, सो मन निर्मल जो गुर संग कराची। गुर पूरा पाइयै वड भाग, काम क्रोध लोभ मन ते त्याग। कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभ सच अरदास। सतगुरां दसिया इस शब्द द्वारा सतगुरु अर्जन देव जी उपदेश दे रहे हैं, हे भाई गुरु दी शरण पिया सारे खजाने मिल जाते हैं।
ਅਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਭਰਮ, ਡਰ, ਦੁੱਖ ਆਦਿਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਮੰਗੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਵਾਦ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। हे ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हे ਭਾਈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਆਦਿ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ। ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਬਣ ਇੱਕ ਸੇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਾਬਣ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਧਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਚਸ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਜਦ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਮਰਦਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਧ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਧ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਬਣ ਇੱਕ ਸੇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈंने ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਤਰਾਜੂ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਾਟ ਮੰਗਵਾਏ। ਜਦ ਵਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਦਾ ਵਜਨ ਸੇਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਧਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਾਚਸ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦ ਹਾਕਮ ਵਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਣ ਇੱਕ ਸੇਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦ ਦੇਵਕੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਾਚਸ ਕਦੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਕਮਾਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਕਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਤੁਧ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪੈਰੋ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਸਗਲਾ ਰਾਸ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਡਰ ਸਗਲ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰਥ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕੀ सेव रहाओ। जाका किया सब किछ होए, तिसका अमर न मेटै कोय। पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप, सफल मूरत गुर तिसका रूप। जाके अंतर बसै हर नाम, जो जो पेखै सो ब्रह्म ज्ञान। बीस बिसवै जाकै मन परगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास। तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाऊं बलिहार। सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक
जप जप सद जीवा, तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाऊं बलिहार। सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप सद जीवा। जद माई देवकी ने ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਤ ਕੈਮਲਪੁਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਤ ਕੈਮਲਪੁਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਦ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬਲਦ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ
बहुत दूर दूर तक जाके डंगर ढूंढिया पर उसनों किधरे नहीं मिलिया। गरीब आदमी होने करके वो बहुत परेशान सी। शहर विच सब तो पूछया कि किसी ने उसका बैल तो नहीं तकिया, पर कोई ऊंग सूंग नहीं मिली। ए मुसलमान एक गुरसिख तारा चंद चुग दी दुकान तो सौदा लिया करदा सी। उसने तारा चंद की दुकान ते जाके उसनों बड़े ही उदास मन नाल दस्या कि मेरा बैल गुम हो गया है, बतेरा ढूंढिया है पर मिल नहीं रहा। मैं बहुत परेशान हाँ, कुछ समझ नहीं आ रही की करा। तू कुछ सलाह दे, कित्थों लब्बा। ये सुन के तारा चंद ने उस मुसलमान नू दस्या जो कुछ दिन पहला भोला राम दी घोड़ी गुम हो गई सी ते उसने साडे पीर सतगुर भगवान दास जी नू दुआ करन लई बेनती कीती सी, तां छेती ही उन्हां दी दुआ अरदास अते बचना दा सदका उसनों घोड़ी मिल पई सी। ये सुन के उस मुसलमान नू इस तरह लग्या जिवें डुब रहे नू तिनके दा सहारा मिल गया होवे। उसने तारा चंद नू कहा, भरावा मैनू भी अपने पीरां कोल लै चल, मैं भी अरज करके मंग मंगांगा कि तुसी मेरे लिए भी दुआ करो जो मेरा डंगर मिल जावे। तारा चंद उसनों सतगुरां पास ले आया। उसने आए कर चुक कर सतगुरां नू सलाम आखी। तां साहिबा आख्या, सलाम सच्चे साहिबा नू। फिर उसने अर्ज़ की थी, पीर जी मेरा डंगर गुम हो गया है, मैं गरीब बंदा हाँ, मेरे लिए दुआ करो जो मैनू मेरा बैल मिल जावे। सतगुरां उसकी बेनती सुनकर एक दवाई दी पूड़ी उस मुसलमान नू खाण लई दिती। उत्थे ही बैठे कुछ होर गुरसिख मन ही मन सोचण लगे कि गुम तां उसका बैल होया है ते सतगुरां ने तां उसनूं खाण लई दवाई दी पूड़ी दिती है। एक ही कौतक है, कुछ समझ नहीं आती। उस मुसलमान ने सतगुरां दी दिती हुई पूड़ी नूं घर आए कर मूँह विच पाया अते पानी पी कर सौ गया। दवाई ने उसनों बहुत सवेरे ही उठा दिता। जदों बाहर जंगल पानी ले गया तां की वेखदा है जो उसदा बैल तां उत्थे ही खलोता घाह चर रहा है। ये देख के उसदी हैरानी दी कोई हद ना रही अते मन ही मन सतगुरां दे इस चोज ते वाह वाह करदा बैल नू लैकर सीधा सतगुरां दे द्वारे ते जा हाज़र होया अते सलाम करके दोवें हथ जोड़कर साहिबां दा धन्नवाद कीता ते आखण लगा, ये सब आप जी दी ही करमे नज़र अते दुआ दा असर है। आप जी पास आण तो पहला मेरे पेट विच सचमुच बहुत दर्द सी। आप जानी जान हो, सो दवाई दी पूड़ी देकर मेरे पेट दा दर्द भी दूर कर दिता अते आप जी दी दुआ दा सदका मेरा बैल भी मिल गया है। हुण ओही गुरसिख जड़े पहले दिन मन ही मन सोच रहे सन कि वो तां आख रहा है मेरा बैल गुम हो गया है
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਏ ਵਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾਈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਬਲਾਏ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾਮ, ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ ਰਹਾਓ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤਾ, गुर पूरे का निर्मल मनता। छोड़ उपाओ एक टेक राख, महापदारथ अमृत रस चाख। बिखम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे। बिखम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे। सतगुरा समझाया, हे भाई, हरि दा सिमरन करन नाल तेरी अज्ञानता रूपी बला दूर हो जाएगी अते सारे सुख तेरे मन विच आ वसणगे। हे मेरे मन, तू एक नाम दा जाप कर, यही तेरे जी दे काम आवेगा। अते पूरियां गुरां तो निर्मल मंत्र लैके रात दिन उस बेअंत सतगुरां दे गुणां दा गायन कर। गुरु जी अगे दसदे हन, हे जीव, होर सारे उपाव छड़ के एक प्रभु दी ओट दा ही सहारा लै ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਚਖ।
ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਬਿਖਮ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਜਦ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਬਿਖਮ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਜਦ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੋਹਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਬਤਰਾ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਯੋਗ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 5 ਕੁ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਪਾਓ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਵੇਖੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੀ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੋਥੀ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਬੱਚੀ ਝਿਜਕਦੀ ਹੋਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ, ਚੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਯੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਣ ਪਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੱਕਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੋਥੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਈ। ਜਦ ਬੱਚੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਜੇ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹਮਰੀ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਭਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਜੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 1950 ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ
रोकांगा नहीं। इस तरह हर साल इम्तिहान पास करती हुई उसने बीए पास कर ली, पर अजे भी उसके मन की इच्छा सी कि इस तो भी अगे वो बीटी अते एमए करके अपने पैरों ते खड़ी होण योग बने। जब उसने एमए का इम्तिहान दे दिता तो उसकी शादी दिल्ली दे ही एक लड़के दलीप सिंह दीप नाल कर दी गई। करनी रब दी देखो कि उस लड़के नू भी पढ़न अते लिखण दा बहुत शौक सी अते वो यही चाहता सी कि उसकी पत्नी भी अपनी पढ़ाई जारी रखे। फिर पति दे सहयोग नाल उसने सब तो उच्ची डिग्री PhD भी प्राप्त कर ली। सो प्रतख है कि जिस खानदान विच लड़कियां 5 जमातां तो वध नहीं पढ़दियां सन, उसे खानदान दी इस पहली लड़की ने सतगुरां दे बचना अते आशीर्वाद दा सदका सर्वोत्तम डिग्री हासिल करके नामना खटिया। अंतरजामी सतगुरां ने ये आशीर्वाद सिर्फ इसे बच्ची नू ही नहीं दिता, सिर्फ इसे बच्ची नू ही दिता क्योंकि आप जानते सन कि इस दे जीवन विच ऐसा समा आउणा है जिस दे निभा लई इसदा पढ़ लिख के अपने पैरों ते खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अते वो हर समय ये महसूस करती है कि ये सारी बख्शिश सच्चे सतगुरां दी है। सो प्रतख है कि जिस खानदान विच लड़कियां 5 जमातां तो वध नहीं पढ़दियां सन, उसे खानदान दी इस पहली लड़की ने सतगुरां दे बचना अते आशीर्वाद सदका सर्वोत्तम डिग्री हासिल करके नामना खटिया। अंतरजामी सतगुरां ने ये आशीर्वाद सिर्फ इसे बच्ची नू ही दिता क्योंकि वो जानते सन कि इसके जीवन विच ऐसा समा आउणा है जिस दे निभा लई इसदा पढ़ लिख के अपने पैरों ते खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अते वो हर समय ये महसूस करती है कि ये सारी बख्शिश सच्चे सतगुरां दी ही है। साखी पूरी हुई एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी बीबी दविंदर कौर ते बख्शिश करन दी। पढ़ाई पूरी करन उपरंत बीबी दविंदर कौर सपुत्री सरदार हुकम सिंह बत्रा दा विआह सन 1959 विच दिल्ली विखे ही सरदार दलीप सिंह दीप नाल होया। सरदार दलीप सिंह दीप नाल होया। उसका सोहरा परिवार ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੀ ਸੀ,
ਤੇ ਬਜਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਬਚਤ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਖਿਆਤ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸਕਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਨਕੋੜ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਲੈ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੈ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡੋਰ ਪੋਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿਸਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ
कदी कोई कमी महसूस ना हुई। चंगा गुजारा होण लग पिया। हुण भी जदों साहिबां दे दर्शन दी ਉਹ ਝਲਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿਸਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ कदी कोई कमी महसूस नहीं हुई। चंगा गुजारा होण लग पिया। हुण भी जदों साहिबां दे दर्शनां दी ਉਹ ਝਲਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु सिंह साहिब सचे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सचे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सचे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सचे पातशाह जी। साखी सतगुरु रवेल सिंह नारंग ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਡੇਹਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਠੇਜਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰੁਕੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਜੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਥੋੜੀ ਕੁ ਵਿੱਥ ਤੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਲੈ ਕਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕਰ ਖੂਹੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਕਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਫਿਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਲ ਦੇ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖੇਡ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਾਰੰਗ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ, मात पिता पाई सुत बनिता, हित लागो सब फन का रहाओ, आगे को किछ तुलहा बांधो, क्या परवासा तन का, कहा बिसासा इस पांडे का, इतनक लागे ठन का, सगल तरम पुन फल पावो, तुर बाछो सब जन का, कहे कबीर सुनो रे संतो, एहो मन उडन पखेरू बन का। भगत कबीर जी इस शब्द विच फरमाउंदे हन कि ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਡਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਦੀ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਤ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੋਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫੁਨਾਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਾਓ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਓ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਲਹਾ ਪਾਓ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਝਟ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, हे ਸੰਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬੰਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬੰਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਨਾਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਖੇਡਣ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਨਾਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ। रामकली मल्लाती आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाए सह चेते मन बचिया वरदाया राग रतन परिवार परि शब्द का मरियाय शब्दो टगावो हरि केरा मन जिने वसाया कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे हाथों सदा रो हर नाल रो तू मन में दुख ताप वितारना अंगीकारो करे ते कारे तब तवार सबना गला समरथ स्वामी तो क्यों मनो विचारे कहे नानक मन में सदा रो हर नाल
साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिसे तो पावे, सदा सिर सहलाते नाम मन बतावे, नाम जिनके मन वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते, साचा नाम मेरा आधार हो, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाए, करसान सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब हो जाए, सदा कुर्बान कीता गुर विच जिस दियां वड्याइयां, कहे नानक सुनो संत सब तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार वाजे पंज शब्द ते घर सुभागे घर सुभाग सबट वाजे करला जित कर तारिया, पंज होटल वास्ते कीते काल, तुर करम पाया तो जन खोते नाम यार के लागे, कहे नानक तैं चुक्यो तित कर अनहद वाजे, अनंत नो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाण, संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जा, सुनते पुनित कहते सतगुर रहा परपो, बिन वंदन गुर चरण लाग वाजे अन्य तुरे श्लोक, पवन गुरु पानी पिता माता तत् महात, देवतरा दो दाई दाया खेल, चंगिया या बुरे आई वाचा धर्म अधूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ध्याया गए मस्कत काल, नानक ते मुखे उजले केती छुटे नाल, जिन्नी नाम ध्याया गए मस्कत काल, नानक ते मुखे उजले केती छुटे नाल, तुझ आगे आसु हमारी जियो पिंड सब तेरा प्यारिया, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास, तुझे आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, आदंकार जी सिमर कै गुरु नानक ले ते आए, फिर अंगद ते गुरु अमरदास, रामदास ते होए सहाय, अर्जन हर गोविंदन सिमरो तिरी हर राए, श्री हर कृष्ण ते आइए, जे डिठे सब डुक जाए, एक बात सिमरिया घर नो निध आवे ताए, सब थाई होना सहाय, 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होना सहाय, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, आप जी की महिमा कही न जाए, धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी, चा धन मार्ग दिया बताए, धन धन सतगुरु संगता साहब जियो, सतगुरु राम सिंह साहब जी, चा नाम दिया वर्ताए, धन धन सतगुरु नयन दास साहब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए, धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी, जिन चरनी लिया लगाए, धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी, जो अंते होए सहाय, धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी, जो अंग संग होए सहाय, अंतरजामी सतगुरु जियो, हाजरा हजूरो जारा जहूरो, सर्व कलाता पूर्ण पातशाह जियो, इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो, अमृत तो लैके होण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो। आप जी दा कोटंग धन्यवाद है।
आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर 8 सुख और चांटा तीत हुई है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर दिन आया है। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी, तरस करनी, दया करनी, नानक नदरी नदर निहाल करनी। अति कलयुग जीवा खिन खिन बोलने हारा, रोम रोम गुनाहगारा। ना भुल्ली ना भुलावी, ना विसरी ना विसारी। ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण, ओ काम ना करवाने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुर जीओ आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा कीती है। हों मूरख कारे लाहिया, नानक हर कमे पातशाह जीओ अंबर तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी चैप जी होए हन। तारिया जहान लिया विमान, जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन गया ते नमने न आया। गुरबदेशां दे पाठ होए हन, सुखमनी चैप जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुरु भगवान दास चैप जीओ आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया है। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़द्या होया, नाम जपद्या होया, बाणी सुनद्या होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते बेटियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ करना, अगों तो समर्थ बखनी। शुद्ध बाणी पंडी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना। आई हुई सर्वत का तंगदे कारज राज करने, कदम लेखे लावने। गाव्या सुनिया थाए पावना चैफ जीओ अरदास ते बेनती है। आप जी का महान प्रमाण है। सतगुरु आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम अर शोभा। चिंता लाए हमारी रहाओ, और न तुझे दूजी ठायर। हार परो तो द्वारे, लेखा छोट अलेखा छूटे। हम निर्गुण लियो उबारी, सत बख्शिन सदा मेहरबाना। सबना दे आधारी, नानक दास सन पातशाह परियो। राख लियो हो बारे, जो मांगा ठाकुर अपने ते, सोई सोई ही देवै। नानक दास मुक्ते जो बोले, इया उआ सच होवै। शबद नूं मुख दे पातशाह जीओ जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर हन। सर्बत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सर्बत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बढ़ के आदियां ब्यादियां उपाध्य बचा के चरना का प्यार बखना। साध संग की सेवा बखनी। मन नीवा मत उच्ची बखनी। मेहर परिया हाथ तखना। धन धन सतगुरु भगवान दास चैफ जीओ आप जी की बख्शिश रहमत कृपा हो रही है। पातशाह जीओ जो आप जी ने संत समागम मान जग की दात बख्शी है। आप जी का कोटंग कोटंग धन्यवाद करते हुए सर्वत साध संगत वालों अरदास ते बेनती हो रही है। हुण तां भगतां ते रहमतां करियो, बाकी समय भी कृपा करनी। सदा वास्ते अपने सोहण दरबार की हाजरी बखनी। गुरसिੱਖੀ जीण बच के हर प्रकार दियां खुशियां की दात बखनी। पातशाह जीओ अंबर चले आप तो आग्या लैके आप जी दे सोहणे स्वरूप पोती साहिब का प्रकाश होया सी। उपरंत आप का जीवन चरित गुर इतिहास होया है। इस वक्त आप तो आज्ञा लैके पोती साहिब की सेवा होएगी, सवारा साहब होएगा। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी अते अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी। परिवार नूं अते सर्वत साध संगत नूं सदा वास्ते खुशियां की दात बखनी। उपरांत कीर्तन दरबार सजणगे। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी। रागी सिंह दे कंठ रसीले करने। अपनी सेवा आप जानी, अपने कारज आप सवारने। आप जी दे भरग जांचो कलाप चाहते हाजिर है। आप जी रत्ती लायक होवे। आप जी का चीत प्रचार सबत साध संगत ते वरते सही सज्जन मिलने। जिन्ना मिलिया
आप जी दा सोना पवित्र नाम चेतावे। श्री गुरु नानक नाम चलती कला तेरे पाने सरबत का भला। बोले सो चरण साध के तोय तोय पियो हर प्रसाद को अपना जियो। साधक तोड़ कर स्नान साधु पर जाए कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाए साध संग हर कीर्तन गाये। अनक बिघन दे साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस जाके। ओट गए संतन दर आया सरब सुख नानक ते पाया। ओट गए जी सहबान दर आया सरब सुख सत संगत ते तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया। जिनी तुडनु तन गया तिन जम नेड़ न आया। तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया। जिनी तुडनु तन गया तिन जम नेड़ न आया। तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया। जिनी तुडनु तन गया तिन जम नेड़ न आया। तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया। जिनी तुडनु तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया। जिनी तुडनु तन गया तिन जम नेड़ न आया। जिनी तुडनु तन गया तिन जम नेड़ न। शांत पाए गुर सत गुर पूरे सुख उपजे बाट अनहद टोरे। ताप पाप संताप विनाश हर सिमरत किलविक सब नाथ। अंध करो मिल सुंदर नारे गुरु नानक मेरी पैज सुवारे। जेता समुंड सागर नील भरया तेते औगण हमारे। दया करो किछ मेरे उपाहो डूब दे पत्थर तारे। जीवड़ा अगन बराबर तपे पीतर वगैह खाते। पणवत नानक हुक्म पहचान सुख होवे दिन राति। पणवत नानक हुक्म पहचान सुख होवे दिन राति। बरारी माला चौथा जप मन हर हर नाम नित ध्याये। जो इच्छा सो ही फल पावे फिर दुख न लागे आहे। जप
मन हर हर नाम नित्य ध्याये। जो इच्छा सो ही फल पावे, फिर दुख न लागे आहे राहो। सो जप सो तप सब भरत पूजा, जटे हर चो प्रीत लगाहे। बिन हर प्रीत और प्रीत सब झूठी, एक खिन में बितर सब जाए। तू बेअंत सर्व काल पूरा, किच कीमत कई न जाए। नानक शरण तुम्हारी हर जियो, पावे तिमें छड़ाए। तू बेअंत सर्व काल पूरा, किच कीमत कई न जाए। नानक शरण तुम्हारी हर जियो, पावे तिमें छड़ाए। बोले सोनिया धन श्री गुरु नानक साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु संगता साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु नरैनदास साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु साधु राम साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु सेवाराम साहिब आप जी दी सदाई जय। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नो कोट कोट नमस्कार।